प्रार्चत प्रियमेधासो अर्चिता अष्टवर्चता अर्चत प्रार्चत बृहत्सामक्षत्रवृतवृद्धपुष्ट्रियं दृष्टिभोजस्रोधं गभीरम् इन्द्रस्वमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वादेन ज्योतिष्मतीं त्वादर्शयामि ज्योतिष्सुतं त्वालोकामश्वपुरुषं जगतः ॐ ज्योतिष्मतीं त्वादर्शयामि ज्योतिष्सुतं ॐ दीपेश्वराधवेदोपग्रहं नृढधिं उत्तिष्ठन्तो भूतविशानाय दे भूमिमरकाः एतेषामविरोधेन ब्रह्म अर्धपृथिव्यां जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे जगाब्धे मेरो दक्षिणदिग्भागे नमास्या नूतन चलचित्र कंदकूरीनामधेयस्य सह कुटुम्बस्य सह बान्धवानाम् एवं भारतवर्षगोत्रो भवस्य नमास्य नामलोकैशास्त्रीनामधेयस्य नमास्य सह कुटुम्बानाम् एवं गोत्रो भवस्य वरवराजनामधेयस्य सह कुटुम्बस्य सह बान्धवानाम् ओम गणेशस्य मुखे विष्णु ओम गणेशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रसमासे कलेशाम्भुसमासुताः ओम आकर्णे एतथावत पवित्रे मरीषिषते तेजो वन्दते आवो वाजगोदरं विश्वभूतान्यपप्राणाव यधोस्यावः सत्यमाव सर्वा देवता कवीनां पवश्रवस्तमं ज्येष्ठराणं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिविश्रीतसाधनं महागणाधिपतये नमः साङ्गं सायुधं समाहनं सशक्ति पत्नी पुत्रपरिवारमेधां समर्पयामि महागणाधिपतये नमः प्राणां शुद्ध आचमनं समर्पयामि महालक्ष्मी देव्या प्रीत्यर्थम् ओम गणगणनिकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम वक्रतुण्डाय नमः ओम सूर्यकर्णाय नमः ओम हिरम्बाय नमः ओम स्कंदपूर्वजाय नमः ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय महागणाधिपतये नमः नानाविध परिमलपत्र कुसुमान् समर्पयामि नमस्करोमि महालक्ष्मी देव्या प्रीत्यामि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु पादयोगमात्रं समर्पयामि तिरुमुखमण्डले आगमधारणः महेरणायत्रदेव योगश्वतमोर्धत्सिद्धानवीरः गुरवीर्वमात्रः लक्ष्मणारण्यमामोयश्रेयाय नमः आपोदिविधानः दानं समर्पयामि आराधनबुद्ध आगमनं समर्पयामि वस्त्रार्थो अक्षदानं समर्पयामि उपवीतार्थो अक्षदानं समर्पयामि दिव्यस्वद्रव्यान् समर्पयामि भगवन्तं आराधनं कृत्वेन भगवन्तं मदः पुष्पैः पूजयामः ओम महालक्ष्मी देव्या प्रीत्यर्थो नमः ओम विद्यायै नमः ओम सर्वभूतहितप्रदायै नमः ओम सिद्धाय नमः ओम विभूत्यै नमः ओम सुरभ्ये नमः ओम परमात्मिकाय नमः ओम वादे नमः ओम पद्मालयाय नमः ओम पद्मायै नमः ओम वृद्धये नमः ओम अनघाय नमः ओम मणिवल्लभाय नमः ओम मधोकाय नमः ओम लोकमात्रे नमः ओम पद्मप्रियाय नमः ओम पद्महस्ताय नमः ओम पद्माक्षे नमः ओम देवी नमः ओम सर्वभद्रभवानिन्ये नमः ओम नमः दुर्गाय नमः कविगुं संध्यागामाध्यचिन्तनाना आनन्दापात्रो गणेन्द्रदेवाः ओम भूर्महस्य देवानामपि बृहस्पतिप्रसूधास्तानो मुञ्झन् वगुम्मदः इमान् फलसहितनैवेद्यान् निवेदयामि ओम भूर्भुवस्वरो ओम फलनीर्याभनापुष्पाजासपुष्पिनी बृहस्पतिप्रसूता स्थानो मुञ्झन्तमोहसः फलवनोरथं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं यस्मात्स्यां प्रधानेन अतः शान्तिं प्रयच्छमि या फलनीर्याभनापुष्पाजासपुष्पिनी बृहस्पतिप्रसूता स्थानो मुञ्झन्तमोहसः इमान् फलसहितनैवेद्यासपुष्पिनी स्थानो मुञ्झन् अर्चद फलं मनोरथं पुत्रपौत्रप्रवर्धनो यस्मास्यां प्रधानेन अतः शान्तिं प्रयच्छमे शिवमेस्य अतः शान्तिं प्रयच्छमे या फलनीया फलपुष्पादास्तुष्पिः बृहस्पति पुत्रपौत्रप्रवर्धनो यस्मास्यार्गम्यस्य अतः शान्तिं प्रयच्छमे इमान् फलसहित नैवेद्यान् या फलनीर्या फलापुष्पादः संश्री बृहस्पतिप्रसूधा स्थानो सानो सुवर्चदा अर्चद प्राचद या फलनीर्या फलापुष्पादः संश्री बृहस्पतिप्रसूधा या फलनीर्या फलापुष्पादः स्थानो फलं मनोरथं पुत्रपौत्रप्रवर्धनो यस्य शिवं मे सतिलवटिसमानः
ओम प्राणाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम नमः नैवेद्यं समर्पयामि देवते वाणिज्यं समर्पयामि भगवन्तम् ओम मधुव्योदानेति एकदा ब्रह्मणमुपहरति एकदैव हीनमान आयुर्देवो दधाति प्रियङ्कानदाय कल्याणनिधये मदेव्यता श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् अस्तु श्रीहस्रकपूरी वासनापाठदोषे श्रीहस्रगजनादाय देवदादाय मङ्गलम् कमलाकृतकस्तूरी कन्धमाङ्कितवक्षसे यादवानिवासाय सम्मत्पुत्राय मङ्गलम् आत्मने सुभद्राय श्रीगणनाथाय मङ्गलम् मङ्गलाशासनमदेर्मदाचार्य पुरोगमैः भजामि नमस्कारोमि महालक्ष्मी सकल देवता सुप्रियता ओम यज्ञेने देवास्तान धर्मान्यसन्न देहरागम महिमानसरन्ति देवो बृहस्पति ध्रुवन्त इन्द्रस्याग्निस्सराष्ट्र धारयतां ध्रुवं ध्रुवं ध्रुवेण हविषः तस्मै देवा अधिप्रपन्न अयं च ब्रह्मणस्पतिः सिद्धिरस्तु दिग्विजयोस्तु मनोवाञ्छा प्रसिद्ध्यर्थेन Action! Sadhulama Film Productions, Jin, Muhurtam Shot, all the best. ఇప్పుడు మన టైం వచ్చింది వెళ్దాం శబ్దం Cut it. నమస్కారం. యంగ్ అండ్ ఎనర్జెటిక్ టీమ్, ముఖ్యంగా ప్రొడ్యూసర్ గారు నిఖిల్ గారికి, డెబ్యూ కదా చిన్మయ్ రామ్ డైరెక్టర్ గారికి, అలాగే ఇప్పుడే వచ్చి చూశాను సహ నిర్మాత ఉంది అక్కడ. వరదరాజ్ ఈజ్ ఏ డియర్ ఫ్రెండ్. మనకి ఈ పాన్ ఇండియా సినిమాలు ఏవైనా కానీ కన్నడలోకి డబ్బు అవుతాయి అంటే దానికి ఈవెన్చువల్గా వరదరాజు చిక్కబళ్ళాపూర్ గారి రైటరు, మంచి ఫ్రెండ్ ఆయన దీంతో సహా నిర్మాతగా కూడా వ్యవహరిస్తున్నారని తెలిసింది. ఈ ఫంక్షన్ రావడానికి తనే కారణం. సో తను సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారంటే నాకు ఇంకా సంతోషం అనిపించింది. ఇది నా సినిమా. ఈ యంగ్ అండ్ ఎనర్జెటిక్ టీమ్కి ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. జిన్ మంచి టేబుల్లో, తర్వాత మోషన్ పోస్టర్ చక్కగా ఉంది. సో ఈ సభలో మా అన్నయ్య గారు రాజ్ కందుకూరి గారితో కలిసి పాలు పంచుకోవడం సంతోషంగా ఉంది. ఇది వీళ్ళు బెంగళూరు వాళ్ళు అయినప్పటికీ ఇది కన్నడం తెలుగు రెండిట్లోనూ బైలింగుల్గా తీస్తారని చెప్పారు నాకు. అలాగే హీరో అమిత్ రావు గారు, ఆయన స్వతహాగా డైరెక్టర్ కమ్ ఆర్టిస్టు. ఆయన తీసినటువంటి ఏదో ఒక సినిమాకి 75 అవార్డులు వచ్చాయట. సో మంచి పర్ఫార్మరు. సో మంచి టీము, మంచి టాలెంటెడ్ టీమ్ ఈజ్ ఇన్ ప్లేస్. ఈ సినిమా 2 భాషల్లోనూ మంచి విజయవంతం కావాలని ఆశిస్తూ ఐ విష్ దెమ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. మిత్రులకు స్వాగతం. జిన్ టైటిల్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది. నిఖిల్ గౌడ గారు నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా
వరదరాజు గారు కో ప్రొడ్యూసర్గా, అలాగే చిన్మయి రామ్ గారి దర్శకత్వంలో అమిత్ రావు హీరోగా చేస్తున్న సినిమా. పర్టికులర్లీ ఈ జానర్ ఉన్న సినిమాలకి కాంపిటీషన్ తక్కువ ఉంటుంది. మీరు కరెక్ట్గా భయపెట్టగలిగితే దానికి పబ్లిసిటీ అదే తెచ్చుకుంటుంది. ఆ భయమే పబ్లిసిటీ తీసుకొస్తుంది. అది గట్టిగా నమ్ముతాను నేను. ఇప్పటిదా చూసిన ఆ కంటెంట్ ఇప్పుడు రిలీజ్ చేసినటువంటిది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది. మీరే కనుక 2 hours గట్టిగా భయపెట్టి కరెక్ట్గా కూర్చోబెట్టగలిగితే ఖచ్చితంగా విజయం సాధిస్తుంది. ఇందులో అది ఉందని నమ్ముతాను నేను. ఎందుకంటే వరదరాజు గారి రైటింగ్ బాగుంటుంది నాకు తెలుసు. సో ఈ సపోర్ట్, ఆయన సపోర్ట్ తోటి ఇది ఖచ్చితంగా బాగుంటుంది ఈ సినిమా. నాకు అలాగే మా సోదరులు రామజోగ శాస్త్రి గారితో ఇవాళ అనుకోకుండా కాసేపు స్పెండ్ చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా దానికి చాలా ఆనందిస్తున్నాను. సో ఈ సినిమాని, చిన్న సినిమాని గట్టిగా సపోర్ట్ చేయండి. 2 లాంగ్వేజ్లో రాబోతోంది. విష్ దిస్ ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ జిన్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ గ్రేట్ లక్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. డిఓపి ఫోర్త్ ఫిలిం ఇది, తెలుగులో ఫస్ట్ ఫిలిం. కన్నడలో ఒక 3 మూవీ చేశాను. ఇక్కడ అంతా తెలుగు నాకు రాదు. ఇక నెక్స్ట్ టైం టీజర్ ఏమో ట్రైలర్ లాంచ్ అవుతుంది కదా, ఆ టైంలో ఇంకా చాలా నచ్చుకుంటూ మాట్లాడతాను అనుక చెప్తున్నా. థ్యాంక్ యూ. అయిపోయింది. మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం. మా గురువు గారు, నాకు మార్గదర్శకులైనటువంటి శ్రీ సరస్వతి పుత్రులైన రామజోగ శాస్త్రి గారికి మరియు శ్రీ రాజ్ కందుకూరి గారు సార్, ఆయన చాలా సపోర్టివ్గా ఒక చిన్న సినిమా అని చూడకుండా వచ్చి సపోర్ట్ చేసినందుకు నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. సార్ని పిలువగానే ఇది నువ్వు చేస్తున్న సినిమానా అన్నారు. అవును సార్ అంటే, సరే అయితే వస్తాలే. మామూలుగా అయితే నాకు అలవాటు లేదు ఇలాంటి ఈవెంట్స్ రావడం, కానీ నీకోసం వస్తానన్నారు శాస్త్రి గారు. సో ఆయనకి నా పాదాభివందనం చేస్తున్నాను. సో తర్వాత ఈ సినిమా డైరెక్టర్ మన చిన్మయి రామ్ గారు వచ్చి ఆయన మన ప్రొడ్యూసర్ నిఖిల్తో వచ్చి చెప్పినప్పుడు స్టోరీ ఫస్ట్ టైం వినగానే ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది. ఎందుకంటే చాలా సినిమాలు మనం చూస్తుంటాం, హర్రర్ జోనర్లో, సైఫై జోనర్ చూస్తుంటాం, కానీ ఈ కాన్సెప్ట్తో వచ్చే నాకు తెలిసి ఇండియాలోనే ఫస్ట్ సినిమా ఈ కాన్సెప్ట్తో వస్తుంది అని నాకు అనిపించింది. సో స్టోరీ నచ్చగానే ఇమీడియట్గా చేద్దామన్నాను. చాలా బాగుంది, స్టోరీ చాలా బాగుంది. సో దానికి తగ్గట్టుగా డైలాగ్స్ రాయడం జరిగింది. వీళ్ళని తొందరగా మీ ముందుకు వస్తున్నాం. సో ఆర్టిస్ట్ అమిత్ రావు గారి గురించి చాలా విన్నాను ఇంతకుముందు కూడా. సో ఆయన ఒక యద్భావం తద్భవతి అనే ఒక సినిమా తీశారు యాజ్ ఎ డైరెక్టర్, అండ్ ఒక సింగిల్ ఆర్టిస్ట్ 3 క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి దాంట్లో. సో ఆ సినిమాకి 75 అవార్డ్స్ వచ్చాయి యాక్చువల్లీ. సో అంత టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ కమ్ ఆర్టిస్ట్. సో ఆయన ఈ సినిమాలో భాగంగా ఉండడం వల్ల ఇట్స్ అ ప్లస్ పాయింట్ ఫర్ ద మూవీ. అలాగే మన డిఓపి గారు సునీల్ గారు కావచ్చు, మ్యూజిక్ ఇచ్చిన మన అలెక్స్ గారు. సో అందరూ మంచి టీం. యాక్చువల్లీ చిన్న టీం అయినా కూడా మాది ఒక మంచి సినిమాని ప్రేక్షకులకు ఇవ్వాలి. అట్ ఏ టైం సైమిల్టేనియస్గా కన్నడ తెలుగు 2 కూడా తీస్తున్నాం. తెలుగులోనే ముహూర్తం స్టార్ట్ చేశాను ఈరోజు. సో మీ త్వరగా సమ్మర్లోగా మీ ముందు రావడానికి ప్రయత్నిస్తాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు చిన్మయి రామ్. ఇది నా డెబ్యూ మూవీ. ఫస్ట్ టైం నేను మా డైరెక్టర్కి స్టోరీ చెప్పడానికి ప్రొడ్యూసర్ కొంచెం నర్వస్ ఉన్నాను. ఫస్ట్ ప్రెస్ మీట్ చెప్పడానికి వెళ్ళాను. ఆయనకు కూడా ఏమో స్టోరీ అర్థం అవ్వలేదు. అన్నీ విన్న తర్వాత నాకేమో అర్థం అవ్వలేదు. సార్, మీ మీద నాకు నమ్మకం ఉంది, మీరు చేయండి, నేను మీకు ప్రొడ్యూస్ చేస్తానన్నారు. కానీ ఈ స్టోరీ మేము అరౌండ్ ఒక 4 years నుంచి మేము స్టార్ట్ చేసుకుని స్టోరీ బిల్డ్ చేసుకుని వచ్చాను. జిన్ అంటే ఇప్పుడు మా వరల్డ్ ఎలాగుందో జిన్ది అలాగే సేమ్ ఒకటి వరల్డ్ ఉంది. దాన్ని దేనికి యూజ్ చేస్తారు, దాంట్లో ఏమేమి అవుతాయి, గుడ్ ఏంటి, బ్యాడ్ ఏంటి, ఆల్మోస్ట్గా ఇండియాలో జిన్ గురించి ఎవరు రాలేదు ఇక్కవరకు. ఏదైనా న్యూ పెడదామని, న్యూ తీసుకొద్దామని, ఇది నా ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్. ఫస్ట్ ఇంకోటి ఉన్నాడు నా ఫ్రెండ్ పర్వేజ్ సింబా అని, ఆయన నేను కూర్చుని ఇదన్నీ రెడీ చేసాము. ఇప్పుడు షూటింగ్ ఇంకా నెక్స్ట్ వీక్లో షూటింగ్ ఇక్కడే రెడీ చేసుకున్నాము చేయడానికి. ఇంకేంటంటే మీకు ప్రశ్నలు ఉంటే అడిగితే క్వశ్చన్ చెప్తా. ఫస్ట్ టైం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. సో మీరు అలాంటి మోషన్ పోస్టర్ చూపించిన ముఖ్య అతిథులుగా వచ్చిన శ్రీ రామజోగయ్య శాస్త్రి గారికి మరియు రాజ్ కందకూరి గారికి నా ప్రణామాలు ಹಾಗೂ స్వాగతం కోరుతుంటాను. అలాగే
ఈ సభకి వచ్చిన మీడియా మిత్రులందరికీ పేరు పేరున స్వాగతం కోరుతున్నాను. సో ఇది మాకు డెబ్యూ ఫిలం నేను కూడా. సో దీనికన్నా ముందు నేను చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్స్ చేసి ఉండేవాడిని కన్నడలో. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఫిలం. వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ లీడ్గా చేస్తున్నాను ఈ ఫిలంలో. ఈ ఫిలం కథ పుట్టింది ఎలా అంటే, మన డైరెక్టర్ రామ్ సార్ గారు ಹಾಗೂ ఇంకొక నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు సింబా అని, వాళ్ళిద్దరూ కలిసి తనకు ఒక డ్రీమ్ వచ్చింది. ఆ డ్రీమ్ని ఆడు డెవలప్ చేస్తూ ఒక పెద్ద కథ అయ్యింది. ఆ కథని 2.5 అవర్స్లో మేము ప్యాక్ చేసి పెట్టాలి, ఒక కంటెంట్ బేస్డ్ స్టోరీ లాగా. సో అది చేయడానికి దగ్గర చాలా టైం పట్టింది. ఆ తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ వచ్చిన హర్డల్ ఏంటంటే ప్రొడ్యూసర్ని వెతకాలి. సో అదే టైంకి కరెక్ట్గా మాకు నిఖిల్ సార్ కలిశారు. సో వాళ్ళకి స్టోరీ చెప్పినాం, సరికి కూడా అర్థం కాలేదు. అంటే మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే విధానమైనా, మేము వాళ్ళకి చెప్పిన ఇన్పుట్స్ అయినా, వాళ్ళు చెప్పింది వింటే నాకేం అర్థం కాలేదు, కానీ ఈ స్టోరీలో ఏదో ఒక మ్యాజిక్ ఉంది, మీరు చేయండి, నేను సపోర్ట్ చేస్తాను ప్రొడ్యూస్ చేసి అన్నారు. సో అదే టైంకి మాకు కో ప్రొడ్యూసర్గా వరదరాజ్ సార్ కూడా సపోర్ట్ చేశారు. సో ఇద్దరికి నేను చాలా రుణపడి ఉంటాను. ಹಾಗೂ థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్ సార్, అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఎవ్రీవన్. ధన్యవాదాలు. ఇది నా ఫస్ట్ మూవీ. ఇది ఫస్ట్ డైరెక్టర్ వచ్చి నాకు స్టోరీ చెప్పిండే, అప్పుడు నాకు అర్థం కాలేదు. ఆ మీటికి మేము ప్లాన్ చేసి స్టార్ట్ చేసాము. నెక్స్ట్ వీక్ షూటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాము. కర్ణాటక ఆ మీటికి ఆంధ్ర బార్డర్లో చేస్తామని ప్లాన్ చేసిండాము. థ్యాంక్ యూ. వచ్చింది అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు అమిత్. తెలుగు అర్థమవుతుంది, మాట్లాడడానికి ఫ్లూయెన్సీ లేదు, సో ఐ గో విత్ ఇంగ్లీష్, క్షమించండి. రాజ్ సార్ అండ్ రామ్ జోగి సార్, a warm welcome to you. Thanks a lot for making it for the press meet today. Your blessings are much needed. And yeah, both of them were like అర్థం అవ్వలేదు. See, because it's got a complicated screenplay. Some things are like, while you narrate a story, it can't be understood, but it has to be watched. Visual impact makes it is more effective. So he had confidence on our director, and he said, okay, we'll go ahead. And as they said, Parvez Simba and director Sir Chinmay Ram, both of them were very much involved in the subject of Jinn. Parvez Simba, he couldn't make it because he's got his wedding next week, so he couldn't make it. And as you watched the motion poster, which is done like, of course with the guidance of Chinmay Ram and Mani, who's done the motion poster. They have given a very impactful motion poster, I guess, I believe. Mani, please. He's done the motion poster, of course with the guidance of director sir. And they have got a very effective motion poster, I guess, I believe. So I've been a Telugu movie fan right from my childhood days. I watched a lot of Telugu movies, and my generation is like, I'm a Chiranjeevi sir fan. And I watched like all the movies right from there. So I'm very much excited to be making my debut in Telugu. I'm very much excited. I request all the press media to support our team, me, and shower your blessings. Very much needed. Yes, thank you. Thanks a lot. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.